Welcome to my YouTube channel. Already we discussed in previous video about financial management. Under that subject, we are already completed meaning and definition of financial management, features of financial management. Next one, functions of financial management. Under that functions, there are again two types of functions: executive and routine. So next one we are completed already objectives of financial management. Under that there are two main important objective: wealth maximization and profit maximization. So again we completed arguments, favor and against, and other objectives. So today we discuss importance of financial management. So today we discuss importance of financial management. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ 6 ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ 6 ವಿಡಿಯೋಸ್ದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ: ಮೀನಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ cannot be overemphasized in every organization. When the money is involved, where the money is involved, a sound financial management is necessary. Finance or money is a lifeblood of business. Every business organization require money to make more money, but money will earn more money only when it managed properly. It requires sound financial management. Okay, so under that importance of financial management, there are some important points. These points are as are under. The first point is successful promotion. So successful promotion, efficient and effective financial management is essential. Effective and efficient financial management is essential for every organization to achieve the success in the promotion of business enterprise. To achieve the target or to reach the target, for that purpose we require efficient and effective financial management. It is found that one of the most important reason of failure of business promotion is a defective plan. For example, if any business fail to achieve the goal, if any business is fail to reach the target, then the main reason is defective plan. So for this purpose, sound financial policies or plans is very necessary for the success of the business enterprise. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವಾದಂಥ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಯಿತು ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗಬೇಕು? ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ನೀತಿಗಳು ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ನೀತಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. Smooth running of enterprises means finance is essential for smooth running of organization. Finance is essential for smooth running of the organization. Finance to an enterprise is like oil to an engine. So finance is very necessary
is very very important thing for the business. For which purpose? For the running of the business very smoothly, or smooth running of the business purpose. The finance to an enterprise is like a oil to an engine. Okay, this is differently the meaning is given. How is finance is useful to the business organization? Just like a oil to a engine, that's the same way finance is a oil for the business. So finance is required at each stage, such promotion, incorporation, expansion, meeting day to day expenses, etc. So another important thing or another important point in financial management is smooth running of the enterprises. For the smooth running of enterprises, the effective and essential finance is required for the running of the business organization. For that purpose, finance is to an enterprise like a oil to an engine. Finance is required to each stage. Finance is very very essential or very very required for the each stage, like a promotion purpose or expansion purpose or incorporation purpose or day to day expenses purpose or any business related expenses purpose. For that purpose, finance is very required. For smooth running of the enterprises, the finance is essential. So another important thing of the or important point of the financial management is smooth running of an enterprise. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಆಗಬಾರದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರೋದೊಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ತರಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈಫ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ಅದರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೌ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ between various departments, department wise, like production department, account department, finance department, marketing department, or any other department. That coordination is very very necessary or very very important. So with the help of coordination we can achieve the organizational objective. So coordination is very necessary. For that purpose, financial management completely provides organizational coordinations between all the departments in the company. So departments means, for example, production department is production department, sales department, purchase department, marketing department, account department. These departments to achieve the organizational objective. So how? For example, the finance manager is responsible to meet the financial needs of a different departments, mainly for different departments in timely. For example, the finance department fails in its obligation
to the purchase department for the purchase of raw material, it will be affect the production department. So because of shortage of raw material. Same way, there is a no supply and the decrease in the sales. Again, same way, it is a problem to the sales department or marketing department. The income of the concern will suffer. The financial management occupies a central place in a business, in the business organization, to control and coordination all the activities of the enterprises. For that purpose, the coordination is a very, very important between various departments as well as activities. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಮನ್ವಯತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇದ್ರೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಗೋಲನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಮೇ ಬಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಇವು ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇವರ ಒಳಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇವರೊಳಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತದೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ರಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತರುವುದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತರುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಆಲ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ profitability. Whatever the decision taken by the management, these decisions are on the basis of or which purpose? For the purpose of only profitability purpose. Financial management supply scientific analysis of all the facts and figures, budgets, financial statements, etc. Financial management supply all the techniques or all the scientific analysis fact or all the scientifically analysis datas, figures, or whatever budgets or any financial statements, etc. These information help the financial management to calculate profitability of the plan and in given circumstances and guide for taking proper decision to minimize risk. Okay, so here once again explain in English. So financial management supply all important data like scientifically analyzed data, scientifically analyzed accounting information, or any financial statements or budgets. These data are very helpful to the financial management to calculate the profitability of the concern or to make the plans or can frame the plans and guide for taking proper decisions to minimize the risk. With the help of these data, the management can take or management can frame or management can take important decision. With the help of decision, we can minimize our risk. So the decision making is a very important point under financial management.
ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣ, ಒಂದು ಚಲೋ ಆದಂಥ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾಕೆ ತೊಗೋತೀವಿ ನಾವು? ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ, ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿಯೂ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಿರ್ಬೋದು ರೀ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಲಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದತ್ತಾಂಶಗಳು, ಅದೇ ತರಹ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ರೀ? ಇದ್ದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು, ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅಂತ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಸಿಷನ್ದಿಂದನೇ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 4th ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ 5th ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. Financial management provides various solutions to the top management problems. Exactly correct. N numbers of problems faced by the top management. So these problems can solved by financial management. The financial management provide various solutions to the top management problems. For example, any decision problem, for example any planning purpose, for example any decision purpose, for example anything purpose, the financial management provide good and valued solutions to the top management for the specially problem. So ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಆದಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಟಾಪ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಂಡಳಿ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ. ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬಂದಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದರೊಡನೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕೆಲವೊಂದು ಸಲಹೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಚನೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ತಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು 5ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ಅಗೇನ್ 6th ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. Therefore, financial results are the yardstick to measure the performance of enterprise. Its size of the earning. Financial decision which increase the risk will reduce the value of the firm, whereas financial decisions which increase the profitability of the enterprises will increase value of the firm. ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನದಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾರ್ಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್, ವೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಾಟಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮೆಜರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಂಪ್ನಿಯ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಟೋಟಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾವು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು NPV ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ NPV ಅಂದರೆ ಏನು, NPV ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, NPV ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ NPV ಅಂದರೆ ಅದು NPV ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ PPT ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇವು PPTಸ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಒಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಬಲ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ NPV ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಯಾರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ದಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ವಿಡಿಯೋಸ್ ವೀಕ್ಷಿಸ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.